हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस। ते नर दोजिक जाहिंगे सत पाखै रविदास। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। प्रेम पंथ की पालिके रविदास बैठे आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरै। जाकी छोट जगत को लागे ता पर तू ही टरै। नीच ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरै। नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन तरै। कह रविदास सुनहोरे संत हो हर जीव ते सब ऐसरै। कह रविदास सुनहोरे संत हो हर जीव ते सब ऐसरै। आदरणीय गुरु प्रसाद संगत जी, जगदगुरु सगुरु रविदास महाराज की पावन रसना तो उच्चारण किया होया ये शब्द तन तन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी विच राग मारू विच अंकित है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस शब्द दे विच अकाल पुरख अंतरजामी दीआं वडियाइयां दा गुंथन किया है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा दे समान बख्शा करन वाला इस दुनिया के उत्ते कोई नहीं। वो अकाल पुरख अंतरजामी ही गरीबां नूं सन्मान देने वाला है। तो जदों उसकी बख्शिश प्राप्त होंदी है गरीबां दे सिर ते वो छत्र चला देंदे ने। अकाल पुरख अंतरजामी ते छुआछात का कोई प्रभाव नहीं हुंदा और वो गरीबां दे उत्ते हमेशा प्रसन्न रहिंदा है। जिहड़े परमात्मा की शरण विच रहिंदे हन, परमात्मा के चरणों में जुड़े रहंदे हन, ऐसे गरीब उन्हां ते परमात्मा हमेशा प्रसन्न रहिंदा है। और वो अकाल पुरख अंतरजामी समर्थ है और गरीबां नूं उवारन समय उच्चा उठाउण समय वो किसी पासों डरदा नहीं। और सतगुरु रविदास जी ने फरमाया कि उस अकाल पुरख अंतरजामी सच्चे पातशाह की शरण विच आके सतगुरु नामदेव जी, कबीर जी, सदना जी, सैन जी और त्रिलोचन जी आदिक महापुरुष इस संसार विच प्रतिष्ठित होए, उजागर होए और उन्होंने अमृतमयी उपदेशों नाल संसार नूं सतमार्ग दर्शाया। अमृतमयी उपदेशों नाल संसार नूं सजग किया। तो सतगुरु रविदास जी महाराज सारे विश्व नूं याद कराउंदे हन। सतगुरु रविदास जी संत महापुरुषों नूं संबोधन करते हुए फरमाते हैं कि उस अकाल पुरख अंतरजामी की बख्शिश नाल सारे दे सारे काम पूरे होंदे ने, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहिंदी। और इस शब्द की व्याख्या महान विद्वान प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर जी उन्हां दी रचना तो आपां सरवण करांगे। परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, अज असीं गुरु साहब गुरु रविदास महाराज दे शब्द ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे ते विचार करांगे। उन्हां अनुभवां नूं समझण दा यतन करांगे जिन्हां दे आधार ते गुरु साहब ने शब्द उचारिया है। क्योंकि वो अनुभव जिन्हां दे विचों ये शब्द निकलिया है उन्हां दा इस समाज नाल बहुत लंबा चौड़ा ते गहरा रिश्ता है। मेरी समझ अनुसार इस शब्द के मगर बहुत वड्डा इतिहास खड़ा है। अगर उस इतिहास नूं ना देखा जाए तो शब्द के अर्थ उसकी गहराई तक नहीं जा सकणगे। भारत के इतिहास च बहुत वड्डियां घटनावां वापरियां हन। उन्हां घटनावां के सिट्टे वजों ये शब्द होंद च आया है। अज तो लगभग 2000 साल पहला इस समय नूं पक्के तौर पर नहीं मिथ्या जा सकता, पर असी मन लेंदे हां कि 2000 साल के समय विच कुछ ऐसी घटना वापरी जद एक शूद्र व्यक्ति भगती कर लग्या। एक बड़ा वड्डा कांड है इस इतिहास का। तो उस वेले दे मौके दी हाकम जमात ने या
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਗਾਵਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜਲੰਧਰਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਇਹ ਜੋਗ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜੋਗ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਲਖ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੁਕੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਸਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਤ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕੰਦ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਜਨ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦ ਮਰਾਇਆ, ਛਿੰਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹੁਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਵਰਗੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਇਆ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਰਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ,
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਆ ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਰਾਮ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਰਾਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ। ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਲਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਚੜਾਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਚੜਾਇਆ ਜੋ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਖੁਦ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਤਾਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ,
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਛੂਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਅਛੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਝਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਸਾਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਸਾਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸੋਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪੜਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਜੋ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਜੂਠ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੂਠ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜੂਠ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਗੁਸਾਈ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਤਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਲੋਚਨ ਵੈਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੇ
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਸਾਈ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ, ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਸਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਗੁਸਾਈ ਕਿਸ ਦਾ ਗੁਸਾਈ ਸੀ? ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਵਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਕਰਕੇ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਕਰਕੇ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਨ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੜਦਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਕੜ ਦਾਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ, ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਤੱਤੇ ਸਰੀਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਟੀ ਜਾਤ ਹੂਏ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਟੀ ਜਾਤ ਹੂਏ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟੀ ਜਾਤ ਹੂਏ ਦਰਬਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਦੇ ਛਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਦ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬਨਾਰਸ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਗੁਸਾਈ ਸਾਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਚਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੇ ਮੁਕੰਦ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ 1106 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਛੂਤ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਡਾਲ ਬਸਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਆ ਛਾਤ ਲੱਗਦੀ, ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਛੂਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਛਤਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਰ, ਇਹ ਛਤਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਮਜਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਬਾਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਖੁਦ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਐਸਾ ਕਰਤਾਰ, ਐਸਾ ਨਿਰੰਜਨ, ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਕੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੋਂ ਨੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਸੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, 7-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, 7-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। 70-80 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਾਏ ਪੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਚ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੋਂ ਨੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੂਟੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਊਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਪੈਰੀਂ ਪਏ ਆ। ਜਦ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਦ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਫੋਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਏਕਮਕਾਰ। ਇਹ ਏਕਮਕਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਏਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਊੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਏਕਮਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ? ਗਾਂ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਏਕਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕੰਦ ਹੈ,
ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ 'ਚ ਸਭ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਜਦਾ ਸੂਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਆ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ। 5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੂਟੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਹੈ ਜੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਕਾਲਾ, ਗੋਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਨਿਰਭਉ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਠਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਕੱਲ ਭੁਚਾਲ ਆਏਗਾ, 10-20 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੱਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਜੰਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਾਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਗੁਸਾਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗੁਸਾਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਸਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਸਾਈ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਸਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਸਾਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾਈ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਏਗਾ? ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਏਗਾ? ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਸਾਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ।
ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਜੂਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਸਾਈ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ। ਗੋ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਮੈਨੇ ਪਾਲਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਬਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਸਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ, ਬੇਲੇ, ਬੂਟੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਤਰਲੋਚਨ, ਸਦਨਾ, ਸੈਣ ਤਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੋਤਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਝ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਸੰਤ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ। ਅੱਜ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਸਾਧੂ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਛੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮਦੇਵ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਗੁਸਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਸਾਈ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਰਲੋਚਨ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਦਨਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਣ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ MA ਡਿਗਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਧਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਸੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ, ਸੰਤ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਕਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰੇ ਹੋਏ ਗੁਸਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਨਿਰਭਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜੇ ਗਏ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਸਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2000 3000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੱਜ ਕੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉਨੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਉਨੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਉਨੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉਨੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਂ ਸੰਤ, ਪਰਮ ਸੰਤ ਆ ਉਹ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਦ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਕੀ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ। ਜਦ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਖੋਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਭਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਐਸੀ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਨਾ ਖੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ। ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਰਬਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਉਹ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਨਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਬੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛਤਰ ਝੂਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।